Hello students, welcome to the statistics class. In the previous session we dealt with the formation of discrete frequency distribution. So in today's session we shall look at the formation of a continuous frequency distribution. So in discrete frequency distribution you will be having variable values such as this. There will be single numbers here for which you are marking the tallies and counting the frequencies and writing. This kind of a frequency distribution is applicable only when the gap between the highest value and the lowest value in the given data will be very small, and you can write it down the numbers separately like this. Suppose if the data range is huge, then formation of discrete frequency distribution for such a data is impossible or very difficult, because the main intention of forming the frequency distribution is to reduce the data into a smaller version. But if the range of the data is very large, then it will be difficult to bracket the data into a distribution, into a discrete distribution. So hence we have continuous frequency distribution. Suitable class intervals are formed on the basis of the magnitude of the data. For each value, the tally mark is marked against the class which it falls. This process is continued until all the values are exhausted. The tallies of each class are counted and written as frequency of that class. So formation of a continuous frequency distribution is almost half similar to that of discrete frequency distribution, but there are some differences. In discrete frequency distribution we wrote the variable values as it is, but here we have to form an interval. So we have to form some intervals and then strike tally and count the frequencies. So let us look at the process here. To construct a continuous frequency distribution table, it is essential to know the following factors. So we need to go through some definitions before understanding how to construct a frequency distribution. So in that, first one is range. So what is range? It is the difference between highest value and lowest value in the data. Okay. So the formula here is range is equal to highest value minus lowest value. Suppose you are given a data where the lowest value is 10 and the highest value is 40. So 40 minus 10, 30. So the range here is 30. What does range gives us is, it gives the disparity between the highest value and lowest value. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡೇಟಾದಾಗ ಅಗದಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಗದಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನಡು ಅಂತರಷ್ಟದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅದ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಅದ. ಸೊ 6 minus 0 will be 6. ಸೊ 6 ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಅಂತರಷ್ಟ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಅಂತರದಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದ ಸಬ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅದ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40 ಅದ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ? 30 ಬಂತು. ಈಗ ಆ ಒಂದು 30 ಏನದ ಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಅದು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನು ಆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಸಬ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಬ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಂಜ್ದ ವಿಭಾಗ, ಆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ which are taken to define the boundaries of a class are class limits. The lower value is called the lower limit and the highest value is called the upper limit. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, 30 to 40. ಈಗ 30 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ, 40 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಒಳಗೆ, ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಾಗ ಎಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಅವು 30 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 30ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 40ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಲಿಮಿಟ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 30 to 40, 40 to 50 ಇವಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 30 ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು.
40 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 40 ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, 50 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ 30, 40 are the lower limits, and the highest value of the class is called upper limits as 40, 50 are called upper limits. Next, inclusive class. In a class, if lower as well as upper limits are included in the same class, then such a class is called inclusive class. Here the upper limit of the class is not equal to lower limit of the next class. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, 0 to 9 ಆಮೇಲೆ 10 to 19 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಾಗ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 0 ಅಥವಾ 0ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 9 ಅಥವಾ 9ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 0 to 9 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ 10 to 19. ಈಗ 9 ಮತ್ತು 10 ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವ. ಇದು 9 ಆದಮೇಲೆ ಇತ್ಲಾಗ 10 ಬರ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಾವು 10 ಅಥವಾ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಮೇಲೆ 19 ಅಥವಾ 19ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 10 ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ತದೆ, 19 ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇ 0 ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ತದೆ, 9 ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್. In a class, if the lower limit is included in the same class and the upper limit is excluded from that class but included in the next class, such a class is called exclusive class. Here the upper limit of the class is equal to the lower limit of the next class. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 30 to 40 ಅದ. 30 to 40 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದಾಗ 30 ಅಥವಾ 30ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ 39.999 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಾಗ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. 40 ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. 40 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ ಖರೆ, ಇಲ್ಲಿ 40ನ ಈ 40 ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 40 ಫ್ರಮ್ 40 till 49.9999 ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 50 ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. 50 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಖರೆ, 50 ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ಬರಿತೀವಿ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇವು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 40 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ 40 ಅಂದ್ರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ 50 ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, 50 to 60 ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು 50 ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 0 to 9, 10 to 19 ಅಂಥವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾವು ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌದಾ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲದ ಇದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 9. ಸೊ 10 minus 9 will be 1. That divided by 2. 10 minus 9 divided by 2. So that will be 1/2, which is 0.5. ಆ 0.5 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 0 to 9, 10 to 19, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 to 29, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 to 39 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ 0.5ನ, ಆಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಿಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 9.5 ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ. ಈ 10ನಾಗ ನಾವು 0.5 ಕಳಿತೀವಿ, ಅವಾಗ ಇದು 9.5 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 9.5 ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಕೊಟ್ಟರಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 minus 19 divided by 2, half ಬಂತು 0.5. So by subtracting it from all lower limits we can convert the exclusive classes.